you'll see me through. I will trust you. I can't do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. Sometimes it's hard to see what's coming next. I will trust you. Whatever it is, I know you'll see me through. I will trust you. I can't do this journey on my own. I will trust you. I need you, Lord, to guide my steps. I put my faith in you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. I will trust you, 'cause I know you're gonna come through. Every step of the way, no matter what I face, I'm gonna say, I will trust you. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's wonder working power. There's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power.
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. 이제 사도신경 우리 같이 할게요. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 기도할게요. 사랑의 하나님 감사합니다. 주님, 오늘도 우리 친구들과 함께 예배를 드립니다. 우리 각 집에서 예배를 드리지만 우리의 마음과 우리의 정성을 받아주세요. 오늘 말씀을 통하여서 우리 친구들에게 더욱 힘과 용기를 허락하여 주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 한 주간도 잘 지냈나요? 오늘은 나의 기도를 도우시는 성령님이라는 제목으로 우리 친구들과 함께 말씀을 나눠볼게요. 자, 먼저 성경책은 준비됐지요? 자, 그럼 성경책이 준비됐다면 어디를 보냐? 로마서 8장 26절에서 27절을 우리 같이 한번 함께 읽겠습니다. 로마서는 어디 있어요? 맞아요. 신약 성경에 있어요. 그래서 로마서 8장을 찾아보세요. 로마서 8장 26절에서 27절 함께 읽어요. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 아멘. 자, 우리 영어 성경 가진 친구들을 위해서 영어 성경으로도 읽어볼게요. Romans chapter 8, verse 26 through 27. In the same way, the Spirit helps us in our witness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. 아멘. 저 옆에 누가 있어요? 애기가 울고 있어요. 애기가 왜 울고 있을까요? 무슨 일인지 얼굴을 찡그리고 울고 무엇 때문일까요? 애기들은 말을 못하니까 배가 고픈가? 배가 고파도 울고 응아를 했어도 울고 어디가 불편하면 울어요. 그런데 우리는 알 수가 없지요. 그런데 저쪽에서 아기가 점점 더 크게 응애 하고 울고 있는데 저쪽에서 엄마가 나타나셨어요.
엄마 손에는 뭐가 들어있어요? 맞아요. 아기에게 우유를 줄 젖병이 들고 있었어요. 아, 우리 아기가 배가 고팠구나. 그런데 엄마는 아기에게 빨리 젖병을 물려주시면서 또 말도 통하지 않는 아기와 대화를 나누세요. 아이고, 우리 아기 배가 고팠어요. 우리 맘마가 먹고 싶었어요. 잘, 맘마 여기 있어요. 천천히 많이 먹어요. 선생님도 우리 엘리미를 기를 때 또 우리 친구들의 엄마도 우리 친구들이 애기였을 때 다 이렇게 하면서 우리 친구들을 길렀어요. 엄마는 사랑스러운 눈길로 애기를 쳐다보면서 우유를 먹여주세요. 그러니까 신기하게도 자, 어때요? 애기가 금세 울음을 그치고 냠냠냠 물을 다 먹고 또 엄마가 이렇게 안아주니까 까르르 또 웃기도 하죠. 맞아요. 아기는 아직 어려서 말도 못하니까 배가 고파 힘든 것을 어떻게 표현해요? 맞아요. 울음으로밖에는 표현이 안 돼요. 그렇지만 이런 아기의 마음을 알고 다가와서 안아주고 달래주고 또 맛있는 우유도 주고 아기에게 엄마는 가장 든든하고 필요한 것을 모두 채워주는 분이시죠? 그렇다면 우리 친구들에게 그런 분이 있죠? 맞아요. 우리에게도 엄마 아빠가 있고 소중한 친구들이 또 도움을 주는 친구들이 있고 선생님이 있을 수도 있어요. 그런데 여러분, 우리 눈에 보이지 않는 또 한 분이 계시죠? 우리를 도와주시는 한 분. 바로 누구실까요? 누구시라고? 아, 맞아요. 예수님, 하나님. 맞아요. 또 그 중에 성령님이라고 말한 친구도 있네요. 맞아요. 성령님이세요. 오늘은 성령님에 대해서 배워볼 거예요. 그럼 성령님은 과연 누구실까요? 그분은 우리가 믿는 하나님의 또 다른 모습이세요. 성경에는 이렇게 되어 있어요. 하나님을 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이렇게 세 가지 이름이 있는데요. 자, 성부 하나님, 성부, 성자, 성령. 성부 하나님은 하나님, 그리고 성자 하나님은 예수님을 뜻하고 성령 하나님을 성령님이라고 뜻해요. 자, Father, Son, Holy Spirit. 우리 친구들 많이 들어봤죠? Holy Spirit? 맞아요. 이것을 조금 어려운 말로 삼위일체 하나님이라고 해요. God the Trinity, Trinity라고 말을 하죠. 그런데 하나님, 예수님, 성령님이 한 분이세요. 같이 다. 그래서 Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. 그러니까 다 하나님이세요. 그런데 다 한 분의 하나님이시면서도 다 다른 세 분의 인격을 가지신 분이세요. All different characters. All three of them has different characters. 그래서 이 세 분은 각각 다른 역할을 맡고 계시면서도 한 분의 하나님이 되세요. 그래서 하나님이 예수님이시기도 하지만 하나님이시죠. 하지만 다른 역할을 하시는. 그래서 그 중에 또 성령님, 오늘 배울 Holy Spirit, 성령님은 하나님의 영이라고 말할 수 있어요. 조금 어려울 수 있지만 이것만 기억하면 돼요. 즉 성령님도 하나님이시다. Holy Spirit is God. 성령님은 하나님이 우리 세상을 만드실 때에도 함께 계셨고 부활하신 예수님이 하늘로 올라가실 때도 함께 계셨고 예수님이 세례를 받으실 때 또 예수님이 하늘로 올라가신 후에 제자들이 기도할 때 기도하는 제자들에게 또 나타나셨죠. 성경에는 성령님이 우리를 도와주시고 인도해 주시는 분이라고 소개하고 있어요. 자, 성령님은 우리를 어떻게 도와주시는 건지 한번 알아볼게요. 오늘 읽은 말씀 26절의 말씀을 보니까 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 라고 시작하고 있어요. 자, 영어로도 In the same way, the Spirit helps us in our weakness. 그러니까 우리의 weakness, 우리의 약한 부분을 성령님이 Spirit helps us, help 해주신다고, 도와주신다고 써 있어요.
자, 여기서 연약함, our weakness. 우리의 연약함이라는 걸 뭘까요? 맞아요. 하나님을 믿을 때 여러 가지 고난이, 힘든 일이 생기기도 하지요. 하나님의 말씀대로 살아가려고 노력하지만 때때로 어려움을 겪기도 하고 힘든 일이 생기기도 해요. 특별히 또 이때 롬에서는 누가 썼어요? 맞아요. 사도 바울이 썼어요. 바울이 살아갈 이 당시에는 예수님을 믿으면은 막 잡아가고 감옥에 넣고 얻어맞고 그래서 결국 죽기까지도 하는 그런 아주 어려운 상황이었거든요. 하지만 그래도 끝까지 우리 예수님의 제자들과 사도 바울은 어떻게 했어요? 끝까지 예수님을 믿고 그 마음을 지키려고 노력했지요. 또 말씀대로 자기를 괴롭히는 사람들을 똑같이 괴롭혔나요? 아니에요. 예수님의 말씀대로 용서하고 사랑하고 핍박을 당하면서도 어려움을 당하면서도 계속 예수님을 전했어요. 하지만 계속해서 이렇게 어려움을 당하다 보니까는 힘이 없어지는 거예요. 그래서 너무 괴롭고 힘들어서 하나님께 이렇게 기도를 했어요. 주님, 너무 힘이 들어요. 저들이 우리를 잡으러 올까봐 무섭고 두려워요. 이제 기도할 힘도 없어요. 도와주세요. 라고요. 이렇게 연약해지고 괴로워할 때 누가 함께 계셨어요? 맞아요. 성령님이 그들과 함께 계셨어요. 그래서 그들은 함께 하시는 성령님의 도움으로 다시 힘을 얻고 용기를 낼 수 있었어요. 함께 모여서 기도를 할 때마다 성령님이 걱정과 두려움을 몰아주셨어요. 마음속에 성령님이 가득 차게 되자 더 이상 죽음을 두려워하지 않고 용감하게 나아가 예수님의 사랑을 전하게 되었지요. 우리 친구들도 마찬가지예요. 지금 이렇게 어려운 시기도 있고 또 코로나 말고도 하나님 뭐 그런 일은 없겠지만 친구들이 분리를 해요. 마음이 힘들어요. 엄마 아빠가 싸워요. 마음이 힘들어요. 우리 집이 어려워요. 마음이 힘들어요. 이렇게 마음이 힘들어서 기도할 힘이 없을 때 그때 성령님께서 우리 친구들의 마음을 도와주시는 거예요. 자, 26절의 말씀을 이어서 한번 볼게요. 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 라고 했어요. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. 자, 여기서 do you guys know what that means, intercedes? 맞아요. 이거는 약간 in between, mediate, middle person 같은 거죠. 그러니까 우리가 너무 힘들어서 we cannot pray, we don't know what to pray. 그래서 하나님께 기도를 할 수 없을 때 중간에 우리 성령님께서 우리를 도와주셔서 하나님께 대신 기도도 해주시는 거예요. 맞아요. 성령님이 우리가 어떻게 기도할지 모르니까 우리를 대신해서 하나님께 하나님 누구누구가 마음이 너무 아프고 힘들고 슬프대요. 걱정 때문에 많이 힘들어요. 하나님의 뜻대로 이 시기를 잘 이겨내서 더 멋진 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 힘을 주세요. 도와주세요. 이렇게 성령님께서 중간에서 우리를 위해서 기도해 주시는 거예요. 그런데 이 순간이 어떤 순간이냐면 우리 친구들이 너무너무 힘들어서 기도도 못하고 아까 그 애기처럼 말도 못하고 그냥 엉엉엉 울고만 있을 때 한숨만 쉬고 있을 때 또 하나님께 기도할 생각을 못할 때 그때 성령님이 우리를 대신해서 하나님께 기도를 해주신다는 거예요. 자, 너무 고맙죠? 너무 고마운 성령님이세요. 더 놀라운 것은 자 27절을 한번 볼게요. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 라는 거예요. 이 말씀의 뜻은 성령님이 우리를 위해 하시는 기도를 하나님께서 이미 다 알고 계신다는 거예요. 그래서 성령님이 우리를 위해 하시는 기도를 들어주신다, 안 들어주신다? 들어주시는 거죠.
우리 어린이들은, 우리 친구들은 힘든 일이 있을 때 어떻게 해요? 걱정만 하고, 어떡하지? 끙끙거리기만 하나요? 아니면 뭐 말도 못하고 있으니까 이제 막 화가 잔뜩 나갖고 다른 사람들한테 짜증을 부리고 화를 내지는 않나요? 혹시 또 나는 기도한다고 했는데 원하는 대로 뜻대로 되지 않아서 하나님께 불평하는 것은 아닌가요? 하나님은 그럴 때 성령님께서 우리를 도와주시고 하나님은 우리가 힘들도록 내버려 두지 않으세요. 하나님은 우리에게 성령님을 보내주셔서 기도하기 어려운 순간에도 하나님께 기도할 수 있도록 도와주세요. 또한 성령님은 우리가 하나님의 뜻대로 기도할 수 있도록 도와주시고 성경에서도 그랬죠. In accordance with God's will. 하나님의 뜻대로 기도할 수 있도록 도와주시고 우리를 위해 기도해 주셔서 하나님이 우리의 기도를 들으실 수 있도록 도와주세요. 마음이 너무 힘든데 어떻게 기도해야 될지 모르겠고 울고만 싶을 때가 있을 때가 있어요. 그때 우리 친구들 딱 이 두 가지만 기억했으면 좋겠어요. 자, 첫 번째, 우리를 도와주시는 성령님을 우리가 믿기로 해요. 의지하기로 해요. 혼자서 끙끙하지 말고 성령님 도와주세요. 이렇게 그냥 간단하게 성령님 도와주세요. 저 뭐라고 기도해야 될지 모르겠어요. 그러면 성령님께서 우리의 믿음, 마음을 아시고 우리를 도와주실 성령님을 의지하며 믿음으로 기도하면 성령님이 하나님께 잘 전달해 주시죠. 두 번째는 성령님을 따라 하나님을 기쁘시게 하는 기도를 해야 돼요. 성령님의 기도는 하나님의 뜻에 따른 기도예요. 우리의 뜻이 아니고 나의 욕심을 채우기 위해 하나님 전 오늘 이거를 꼭 해야겠어요. 그렇지만 그게 하나님이 원하시지 않는 걸 수도 있어요. 그렇게 기도하는 것은 성령님의 도우심을 받을 수가 없어요. 성령님의 기도에는 욕심이나 잘못된 것이 없어요. 하나님이 원하시는 기도의 내용만 담겨 있지요. 그래서 성령님이 우리를 위해 하시는 기도는 하나님이 들어주실 수 있어요. 우리가 기도할 때 성령님을 따라 기도하도록 구하고 하나님을 기쁘시게 하고 응답하시도록 하는 그런 기도를 하기로 해요. 우리 친구들, 나를 도와주시고 계신 성령님을 알게 되니까 오늘 어때요? 오늘 또 한 가지 배웠죠? 맞아요. 마음이 기뻐지고 힘이 생기고 또 든든하죠? 선생님도 힘들 때가 있을 때 기도를 하지 못하고 엉엉엉 울 때가 많이 있었어요. 그런데 그렇게 계속 울고만 있고 하나님 저 어떡해요? 그 말만 했는데 어느 순간 다 울고 나면 어디선가 모르게 그래 난 할 수 있어. 그런 믿음이 생기고 또 힘이 생기는 거예요. 그게 바로 성령님께서 하나님께 기도를 대신해 주셨기 때문이에요. 이거를 우리를 도와주시는 성령님이 계신다는 걸 우리 친구들은 잊지 말아요. 어려운 일이 생길 때 그냥 울더라도 성령님 도와주세요라는, 나를 위해 하나님께 기도해 주세요라는 이것만이라도 기억한다면 오늘도 내일도 성령님께서 우리를 항상 기억하시고 하나님께 기도해 주시고 또 그 하나님께서, 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리의 기도를 들어주실 거예요. 이것을 잊지 말고 날마다 성령님 하나님을 의지하여서 멋진 믿음의 자녀로 살아가는 또 그런 한 주가 되는 우리 친구들이 되기를 바라요. 우리 같이 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리 이 시간 성령님에 대해서 배웠습니다. 우리가 조금 어려웠지만 성령님도 계시고 성부 성자님도 계신 거를 배웠지만 우리가 특별히 성령님을 의지하여서 하나님이 원하시는 기도를 하고 또 우리가 어려울 때 힘과 용기를 얻을 수 있도록 도와주세요. 그 믿음으로 우리가 한 주 살아갈 때에 어려운 일이 닥칠 때에 우리가 잘 이겨낼 수 있도록 힘과 용기도 허락해 주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 오늘 배운 말씀을 기억하면서 오늘도 문제가 있습니다. 문제의 정답을 아는 친구들 또 출석 체크 꼭 코멘트에 꼭 달아주기를 바라요. 자, 문제 1. 다음 중 의미가 다른 하나는 무엇인가요? 자, 1. 하나님. 2. 성령님. 3. 선생님.
4. 예수님. 자, 여기서 의미가 다른 하나, 오늘 3가지 배웠는데 그 3가지에서 아닌 것 하나 골라주면 돼요. 자, 문제 2. 다음 중 성령님이 하시는 일이 아닌 것은 무엇인가요? 1. 연약한 우리의 힘과 도움이 되어주세요. 아닌 것 고르는 거예요. 2. 우리의 슬픔과 아픔을 다 알고 계세요. 3. 우리를 대신해서 기도를 해주세요. 4. 하나님이 싫어하시는 일을 하게 하세요. 자, 정답을 아는 친구들은 알죠? 유튜브 코멘트에 꼭 달아주기를 바래요. 자, 지난주 문제 정답을 발표할게요. 다 우리 친구들 다 맞췄어요. 자, 문제 1. 다음 중 이 세대를 본받지 말라라는 바울의 말의 의미와 가장 가까운 것은 무엇일까요? 자, 정답은 3. 하나님의 뜻과 다른 것을 따르지 않는 것이었어요. 자, 문제 2. 다음 중 마태복음 5장 13절 말씀에서 말하는 세상의 소금의 역할이라는 것은 무엇인가요? 라는 질문은 자, 보기 4. 말씀으로 세상 문화를 선하게 바꾸는 역할이었어요. 정답을 맞춰주고 유튜브에 코멘트를 달아준 친구들 너무너무 고맙고요. 지난주에는 우리 하륜이가 기도를 해줘서 너무너무 고마웠어요. 우리 친구들 꼭 선생님이 계속 기도하는 것보다 우리 다른 친구들의 모습도 보고 같이 기도를 나누는 것도 너무 좋은 것 같아요. 엄마에게 꼭 말씀드려서 기도를 하고 또 그 영상을 선생님께 보내주면 너무너무 고마울 것 같아요. 알았지요? 자, 그리고 우리 친구들 또 이번 주에도 말씀 잘 의지하고 그리고 코멘트에 꼭 달아주고 그리고 항상 기도하는 마음으로 어서 이 코로나 하나님 성령님 도와주세요. 빨리 끝나게 해주세요. 라고 이렇게 또 우리 같이 열심히 기도해서 어서 우리 선생님과 함께 우리 친구들과 함께 교실에서 예배드리는 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 이제 우리 주기도문으로 마칠 거예요. 우리 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 공부도 열심히 하고 말씀도 열심히 믿고 의지하는 우리 한 주간이 되기를 바라요. 사랑합니다. 다음에 만나요. 안녕.